आजिर एही भिडियोरे आमे आलोचना करिबा शनिंकर एही महापरिवर्तन आपणकर जीवन रे कौन कौन सबु बड़ परिवर्तन आनिबाकु जाउअछि एवं शनि आपणकर द्वितीय भावरे बसी आपणकु केउ प्रकारर फल प्रदान करिवे एवं शनिंकर दृष्टि केउ केउ भाव उपरकु रहिबा समस्त विषय रे विस्तार भावरे जानिबा एवं सबुठारु बड़ विशेष कथा एहा अटे कि आपणकर राशि रे जेउ शनिंकर 7.5 चालू अछि एवं एही मार्च मास 29 तारिख ठारू शनिंकर 7.5 तृतीय चरण आरंभ हेबाकु जाउअछि एवं एहा आपणकु केउ प्रकारर प्रभाव पकेइबा कौन आपणकु शुभ फल देबा कौन आपणकु अशुभ फल देबा आजिर एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। सेथिपय आपण माने एही भिडियोटिकु धैर्यर सहित शेष पर्यंत देखंतु एवं बुझिबाकु चेष्टा करंतु। आगामी 2.5 वर्ष आपणकर जीवन किपरि कटिबा आपणकर भाग्य रे कौन कौन सबु बड़ परिवर्तन आसीबा काहेकि ना दीर्घ 30 वर्ष परे शनि आपणकर द्वितीय भाव को चलन करुछंती एवं आपणकर द्वितीय भाव रे पूरा 2.5 वर्ष पर्यंत रहिबे। एहा सहित भिडियो रे शेष रे आमे आलोचना करिबा किछि खास उपाय विषय रे जाहा फल रे आपणकर जाहा भी किछि अशुभ रहु अछि ताहा दूर होई पारिबा। तेबे आसंतु जानिबा शनिकर एही महापरिवर्तन आपणकर जीवन उपरे कौन प्रभाव पकेबा पई जाउअछि। एहा परिवारु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होई थाए एवं आपण भी शनिदेवंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण देखंतु शनि वर्तमान आपणकर राशि रे अछंती माने आपणकर प्रथम भाव रे अछंती एवं 29 मार्च को आपणकर द्वितीय भाव को गोचर करिवे एवं तांकर दृष्टि आपणकर चतुर्थ भाव अष्टम भाव एवं एकादश भाव उपरे रहिबा। ता सहित आपणकर राशि रे द्वादश एवं प्रथम भावर स्वामी हेउछंती शनिदेव। तेणुकरी मोटामोटी देखिबाकू गले आपणकर राशिर 6टी ग्रह को शनिंकर एही चलन प्रभावित करिबा। देखंतु शनि जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव त्याग करिवे माने आपणकर लग्नरु बाहरी जिवे सेतेबेले धीरे धीरे आपणकर मन हालुका लागिबाकू लागिबा। आपणकर समस्त चिंता दूर हेबा मानसिक दुश्चिंता दूर हेबा आपण जेउ टेंशन डिप्रेशन ने रहुछंती ताहा मते दूर होई जिबा कारण मनर कारक ग्रह हेउछंती चंद्रमा एवं चंद्रमा को ऊपर शनिंकर गोचर हेउथिबा कारणरू एहार प्रभाव आपणक मन उपरे पडुथिला। शास्त्र अनुसार चंद्रमांकर बड़ शत्रु हेले शनिदेव। तेणु करी आपणकर मन भावना कल्पना एवं विचारधारा एवं आपणकर विचार शक्ति को मध्य एही शनिंकर 7.5 किंबा आपणकर राशि रे शनिंकर उपस्थिति अधिक प्रभावित करुथिला। तेणु करी शनिंकर एही गोचर शनिंकर एही राशि परिवर्तन सबुठार बड़ लाभ कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मान को मिलिबा कारण आपण पूर्वर जो चिंता डिप्रेशन जो चिंतार थिले दुश्चिंता घेरी रहिथिला क्यारियर को नहीं आपण बहुत अधिक चिंता करुथिले आपणकर वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन को नहीं आपण चिंतारे रहुथिले ताहा दूर होई जिबा। विशेष भावरे आपणकर मानसिक स्तर रे किछि ना किछि परिवर्तन आसीबा एवं ता सहित देखंतु चंद्रमा को मांकर कारक मध्य कुहा जाई थाए। तेणु करी आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे जो समस्या थिला मांकर स्वास्थ्य विशेष भावरे एही 2.5 वर्ष धरी जो खराब रहुथिला ताहा मते धीरे धीरे दूर होई जिबा। आपणकर मांकर चिंता दूर हेबा स्वास्थ्य रे परिवर्तन आसीबा। आपण निश्चिंत भावरे एही सब परिवर्तन गुडी को धीरे धीरे देखिबा आरंभ करिवे। मार्च मास 29 तारिख दिन शनिदेव आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे एवं एही द्वितीय भाव रे शनिदेव दीर्घ 2.5 वर्ष पर्यंत रहिबे। एही द्वितीय भाव हेउछि आपणकर लाभर भाव धनर भाव आपणकर इनकमर गृह कुटुंबर गृह पारिवारिक सुखर गृह एवं आपणकर वाणीर गृह द्वितीय भावरु जना जाई थाए एवं एही गृह को शनिदेवंकर चलन हेबा मात्र कि शनिदेव आपणकर वाणी को प्रभावित करिवे। आपण एही दीर्घ 2.5 वर्ष भितरे काहाकू केमिति कथाबार्ता करिबा दरकार काहाकू कौन कहिबा दरकार ताहा सब शिखि जिवे। शनिदेव एठारे बसी आपणकर वाणी को शक्त बनैबे एवं आपण आगामी 2.5 वर्ष भितरे जाहाकू भी किछि भी कहउछंती ताको आपण भल भाबरे बुझि विचारि कुहंतु। सबठार गुरुत्वपूर्ण कथा हला एही द्वितीय भाव हेउछि आपणकर धनर भाव। एही धनर गृह को शनिकर आगमन माने आपणकर
ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ, କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଶୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୃହ। ତେଣୁକରି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁକରି ଶନିଦେବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଘରେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଘଟଣା ଏଭଳି ଘଟିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଏ ବା ପର କିଏ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁକରି ଶନିଙ୍କର ଏହି ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଭାବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଭୌତିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଜାଗା କିଣିପାରନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆଦି କିଣିପାରନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଘରକୁ କିଛି ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଲୌହ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଧନର ଗୃହ, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଗୃହ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଗୃହ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆପଣ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଅଛି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଶନିଦେବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସର୍ବପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ, ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଗାମୀ 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଦ ଆଗକୁ କାଢ଼ିବେ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହି ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ବା ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଏବଂ ପୂଜାପାଠ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିପାରେ। ତେଣୁକରି ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। ତେଣୁକରି ଶନିଙ୍କର ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କୁକୁର କିମ୍ବା ପାରାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।